मोहम्मद ने आकर कुफर को मिटाया, कुफर को मिटाकर सदाकत बताया। बलगल औला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही, सल्लु अलैहि व आलिही। मोमिन जो फिदा नक्श काफे पाए नबी हो, मोमिन जो फिदा नक्श काफे पाए नबी हो ज़ीर कदम आजबी आलम का खजीना, हो ज़ीर कदम आजबी आलम का खजीना। गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत, गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत, तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना, तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना। आशिक हूँ बेरादर शहंशाह दो आलम, आशिक हूँ बेरादर शहंशाह दो आलम, मिश्को से ज़ियादा मुबारक जिसका पसीना, मिश्को से ज़ियादा मुबारक जिसका पसीना। कर दिल में तरफ हूँ मेरे आका का ज़ियारत, कर दिल में तरफ हूँ मेरे आका का ज़ियारत। एक आन में आए नबी देखला दे मदीना, एक आन में आए नबी देखला दे मदीना। ওয়াইসাল কারণী আল্লাহর দরবারে দোয়া করলে আমার মাওলার দরবারে দোয়া কবুল হয়ে যায়। কারণ ওয়াইসাল কারণী মায়ের দোয়ার বরকতে এত পরিমাণ দামি হয়ে গেল। মায়ের দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মুস্তাজাবুদ দাওয়া বানায় দিলেন। মানে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলে মাওলার দরবারে দোয়া কবুল হয়ে যায়। ওয়াইসাল কারণী মায়ের দোয়ার কারণে এত পরিমাণ দামি হয়ে গেল। আমার মাওলার দরবারে দুইটা হাত তুললে আমার মাওলা ফেরত দেয় না। যে উমরকে নবী জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন, মায়ার নবী বলেন আবু বকর ফিল জান্নাহ, উমর ফিল জান্নাহ, উসমান ফিল জান্নাহ, আলী ফিল জান্নাহ। এরা প্রত্যেকই জান্নাতি। যে উমরকে নবী নিজেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়া দিলেন, ওই উমরকে নবী ডাক দিয়া বললেন, উমর রে, ইয়ামানের ওই ওয়াইসাল কারণীকে যদি পাও আমার জুব্বাটা তাকে দিবা আর তার কাছ থেকে দোয়া নিবা। জীবনের মূল কষ্ট মায়ের প্রসব বেদনা, সাত আসমান সাত জমিন তখন মায়েরই মাথায়। এমন মাকে কেমনে আজি, এমন মাকে কেমনে আজি
যাব আমি ভুলিয়া। ও আমার প্রাণের মা, মাগো মা, কোথায় গেলে মোরে ছাড়িয়া? জনম দুঃখী ইয়তীম আমি, চায় না কেহ ফিরিয়া। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. الذي أرسله الله تعالى بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الرب في سخط الوالدين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله
রব্বিল আলামিন। मोहम्मद ने आकर कुफर को मिटाया, कुफर को मिटाकर सदाकत बताया। बलगल औला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। व रब्बि श्रह ली सदरी व यस्सिर ली अम्री वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मोमिन जो फिदा नक्श काफे पाए नबी हो, मोमिन जो फिदा नक्श काफे पाए नबी हो ज़ीर कदम आजबी आलम का खजीना, हो ज़ीर कदम आजबी आलम का खजीना। गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत, गर सुन्नत नबवी की करे पैरवी उम्मत, तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना, तूफान से निकल जाएगा फिर इसका सफीना। आशिक हूँ बेरादर शहंशाह दो आलम, आशिक हूँ बेरादर शहंशाह दो आलम। मिश्को से ज़ियादा मुबारक जिसका पसीना, मिश्को से ज़ियादा मुबारक जिसका पसीना। कर दिल में तरफ हूँ मेरे आका का ज़ियारत, कर दिल में तरफ हूँ मेरे आका का ज़ियारत। एक आन में आए नबी देखला दे मदीना, एक आन में आए नबी देखला दे मदीना। अल्हम्दुलिल्लाह, আল্লাহ পাকের দরবারে লাখো কোটি শুকর ও সুজুদ যে দয়াময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন আমাদেরকে এই ফিতনা ফাসাদের জামানায় বিভিন্ন ফিতনা ফাসাদ থেকে ফারেক করে দুনিয়ার ঝামেলার দিকে মুহতাজ না করে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জায়গা মসজিদের ভিতরে অনেকগুলো মুসলমান ভাইদের থেকে যাচাই করে বাছাই করে এই সুন্দর একটি মজলিসের সাক্ষী হওয়ার তৌফিক যে আল্লাহ পাক দান করেছেন, এজন্য ওই রবের দরবারে শুকরিয়া আদায় করি। ওই রবের শিখানো কালিমাতুশ শুকর সকলেই প্রাণ খুলে মন উজাড় করে সমস্বরে একবার করি আলহামদুলিল্লাহ।
আরো একবার আল্লাহকে একটু খুশি করি, পড়ি আলহামদুলিল্লাহ। লক্ষ কোটি দরুদ সালাম সাইয়্যিদুল মুরসালিন রাহমাতুল লিল আলামিন শাফিউল মুযনিবিন খাতামুন নবিয়্যিন হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর সকলেই মহব্বতের সাথে পড়ি সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম। আমি আপনাদের সামনে কুরআনুল কারীমের ভিতর থেকে একটি আয়াতে কারিমা তেলাওয়াত করেছি। আল্লাহ তাআলা বলেন, ওয়াসাইনাল ইনসানা বিওয়ালিদাইহি হামালাতহু উম্মুহু ওয়াহনান আলা ওয়াহান ওয়া ফিসালুহু ফি আমাইন আনিশকুর লি ওয়া লিওয়ালিদাইকা ইলাইয়াল মাসীর। আল্লাহ তাআলা বলেন, এই দুনিয়ার মানুষ, আমি আল্লাহ তোমাদেরকে ওসিয়ত করলাম তোমাদের মা বাবার ব্যাপারে। খবরদার আব্বা আম্মার সাথে খারাপ আচরণ করতে পারবা না, ভালো আচরণ উপহার দাও। অন্য আয়াতে আল্লাহ তাআলা জানায় দেয়, আল্লাহ বলেন, আমি আল্লাহর 1 নাম্বার ফয়সালা হলো, আমি আল্লাহর প্রথম ফয়সালা হলো আমি আল্লাহকে নিয়ে। এরপরে আমি আল্লাহর 2 নাম্বার ফয়সালা হলো তোমাদের মা বাবাকে নিয়ে। আমি আল্লাহর 1 নাম্বার ফয়সালা হলো আমি আল্লাহকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত চলবে না। 2 নাম্বার ফয়সালা হলো তোমরা তোমাদের মা বাবার সাথে ইহসান করবা। বিশেষ করে মায়ের কথা বললেন, কারণ হামালাতহু উম্মুহু, বাবা তোমারে পেটে ধারণ করে নাই, ওয়াহনান আলা ওয়াহান, কষ্টের পর কষ্ট সহ্য করে, যন্ত্রণার পর যন্ত্রণা সহ্য করে মা তোমাকে পেটে ধারণ করলো। শুধু তাই না, ওয়া ফিসালুহু ফি আমাইন, 2 বছর তোমারে দুধ পান করাইলো। সাহাবী নবীর দরবারে চলে গেলেন, ডাক দিয়া বললেন, ও পয়গম্বর, ও নবী, আমি আমার মাকে আমার কাঁধের মধ্যে নিয়ে কাবা ঘর বাইতুল্লাহ অনেকবার তাওয়াফ করিয়েছি। ও নবী, আপনি আমারে জানাইয়া দেন, আমি আমার ছোটবেলা যে আমার মায়ের বুকের দুধ আমি পান করেছি, ওই দুধের ঋণ আমি আদায় করতে পেরেছি কিনা আপনি আমারে জানাইয়া দেন। মায়ার নবী ডাক দিয়া বললেন, সাহাবী, তুমি কি বললা? লাউ কতাতা জিলদাক, তুমি তোমার গায়ের চামড়া কেটে কেটে যদি মায়ের পায়ের জুতা বানায় দাও, ছোটবেলা যে মায়ের বুকের দুধ তুমি পান করেছো, ওই দুধের ঋণ আদায় হয় না। শুধু তাই না, সাহাবী নবীর দরবারে চলে গেল, ডাক দিয়া বললেন, ও পয়গম্বর, আমার কাছে পৃথিবীতে সদ্ব্যবহার পাওয়ার অধিক হকদার কে? মায়ার নবী বলেন, ক্বালা উম্মুকা, তোমার মা। সাহাবী আবার ডাক দিয়া বললেন, ও পয়গম্বর, ক্বালা সুম্মা মান, এরপরে কে? মায়ার নবী বলেন, ক্বালা উম্মুকা, এরপরেও তোমার মা। সাহাবী আবার জানায় দেয়, ও পয়গম্বর, ক্বালা সুম্মা মান, এরপরেও কে? মায়ার নবী বলেন, ক্বালা উম্মুকা, এরপরেও তোমার মা। সাহাবী আবার জানায় দেয়, ও পয়গম্বর, এরপরে কে? নবী বলেন, এরপরে হলো তোমার বাবা। 3 বার মায়ের কথা বললেন, 3 বারের পরে 1 বার বাবার কথা বললেন। মায়ের কথা কেন 3 বার বললেন? মুহাদ্দিসিনে কেরাম জানায় দেয়, কারণ মা যেই পরিমাণে 3টা বড় বড় কষ্ট সন্তানের জন্য করে, বাবাই করে না। মা গর্ভে নিয়া সন্তানের জন্য যে কষ্ট করলো, বাবাই করে নাই। এরপরে তুমি দুনিয়াতে আসার সময় মা যেই পরিমাণ রক্ত ঝরায়, কেউ ঝরায় না। শুধু তাই না, আমি নবী 2 নম্বরে তোমার মায়ের কথা বললাম, 3 নম্বরে কেন তোমার মায়ের কথা বললাম? কারণ তুমি দুনিয়াতে আসার সময় তোমার মা তোমারে 2টা বছর পর্যন্ত দুধ পান করাইলো। এজন্য আমি নবী তোমার মায়ের কথা 3 বার বললাম। তবে মনে করবা না বাবার সাথে দুর্ব্যবহার করবা, মায়ের সাথে ভালো আচরণ করবা। মনে রাখবা 4 নম্বরে নবী বাবার কথা বললেন। ভালো করে মনে রাখবা, এই মা বাবাই তোমার জন্য জান্নাত, এই মা বাবাই তোমার জন্য জাহান্নাম। সাহাবী ডাক দিয়া বলেন, ও পয়গম্বর, ও নবী, আমার মা বাবার প্রতি আমার কোনো হক আসেনি?
আল্লাহর নবী ডাক দিয়া বললেন, সাহাবী হুমা জান্নাতুকা ওয়ান নারু, এই মা বাবাই তোমার জন্য জান্নাত, আবার এই মা বাবাই তোমার জন্য জাহান্নাম। কত বড় ইমাম তুমি হয়েছো, কত বড় খতিব তুমি হয়েছো, মায়ের থেকে দোয়া নিয়ে নিয়ে যে তুমি আগায় যেতে না পারো, ধ্বংস তোমার জন্য। খতিব হয়ে কোনো লাভ নাই, ইমাম হয়েও কোনো লাভ নাই। মদিনার নবী মসজিদে নববীর মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রাখলেন, বললেন আমিন। মসজিদে নববীর মিম্বরের 2 নাম্বার সিঁড়িতে পা রাখলেন, বললেন আমিন। এরপরে নবী 3 নাম্বার সিঁড়িতে পা রাখলেন, বললেন আমিন। সাহাবায়ে কেরাম অবাক হয়ে গেল। সাহাবায়ে কেরাম ডাক দিয়া বললেন, ও পয়গম্বর, ও নবী, আপনি মসজিদে নববীর মিম্বরের প্রথম সিঁড়িতে পা রাখলেন, বললেন আমিন। মসজিদে নববীর মিম্বরের 2য় সিঁড়িতে পা রাখলেন, বললেন আমিন। 3য় সিঁড়িতে পা রাখলেন, বললেন আমিন। ও নবী, কেন আপনি 3বার আমিন বললেন? জানি না, বুঝায় দেন। মায়ার নবী ডাক দিয়া বললেন, ও সাহাবায়ে কেরাম, আমি নবী কেন 3বার আমিন বললাম? এর সাহাবায়ে কেরাম তোমরা শুনে নাও। আমি নবী যখন মসজিদে নববীর মিম্বরের প্রথম সিঁড়ির মধ্যে পা রাখলাম, জিব্রাইল ডাক দিয়া বলে, ও নবী, যারা আপনার নাম শোনার পরে আপনার প্রতি দরুদ করতে পারলো না, ও নবী, তাদের জন্য ধ্বংস। আপনি নবী কোন আমিন। আমি নবী বলে ফেললাম আমিন। এরপরে আমি নবী যখন মিম্বরের 2 নাম্বার সিঁড়িতে পা রাখলাম, জিব্রাইল ডাক দিয়া বলে, ও পয়গম্বর, যারা রমজান মাস পাওয়ার পরে রমজান মাসে আমল করে করে নিজের গুনাহগুলোকে আল্লাহর কাছ থেকে ক্ষমা করাতে পারে নাই, ও নবী, তাদের জন্য ধ্বংস। আপনি নবী কোন আমিন। আমি নবী বলে ফেললাম আমিন। এরপর আমি নবী যখন মিম্বরের 3 নাম্বার সিঁড়িতে পা রাখলাম, জিব্রাইল ডাক দিয়া বলে, নবী, ও নবী, যারা মা বাবাকে বৃদ্ধ অবস্থায় পাওয়ার পরেও, বৃদ্ধ বয়সে পাওয়ার পরেও যারা মা বাবার সাথে খেদমত করে, মা বাবার সাথে ভালো আচরণ করে যারা জান্নাত কামাইতে পারলো না, ও নবী, তাদের জন্য ধ্বংস। আপনি নবী কোন আমিন। আমি নবী সঙ্গে সঙ্গে বলে ফেললাম আমিন। এর নবীর উম্মত, এই মা বাবাই তোমার জন্য জান্নাত, এই মা বাবাই তোমার জন্য জাহান্নাম। এখন তুমি সিদ্ধান্ত নাও, মা বাবার সাথে ভালো আচরণ করে তুমি কি জান্নাত কামাইবা, নাকি দুর্ব্যবহার করে তুমি জাহান্নামে যাইবা? এর নবীর উম্মত, তোমার ঘরের মধ্যে তোমার বৃদ্ধ বাবা, এমন ভাবে বাবার খেদমত করো যাতে করে বাবার কলিজাটা ঠান্ডা হয়ে যায়, যাতে করে বাবার পক্ষ থেকে একটা রোহানি দোয়া আপনি পেয়ে যান। এমন ভাবে বাবাকে এমন ভাবে ভালো আচরণ উপহার দাও যে আচরণ করলে লাভ এবং ফায়দা। বাইজিদ বুস্তামির ঘটনা পড়ো, মায়ের দোয়ায় ওলি। ওয়াইসাল কারনির ঘটনা পড়ো, মায়ের দোয়ায় মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ, মানে দোয়া করলেই কবুল। মায়ার নবী, মদিনাওয়ালা নবী দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় হয়ে যাবেন এমন একটা হালাত যখন হয়ে গেল, উমরে ফারুক রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে নবী ডেকে বললেন, উমর রে, ইয়ামানের করণ নামক জায়গার মধ্যে, ইয়ামানের করণ নামক জায়গার মধ্যে আমি নবীর একজন প্রেমিক আছে রে, তার নাম হলো ওয়াইসাল কারনি। জীবনে যদি সুযোগ পাও ওই ওয়াইসাল কারনি থেকে দোয়া নিও। উমর রে, ওয়াইসাল কারনি দোয়া করলি আমার রব দোয়া ফিরায় না। ওয়াইসাল কারনি আল্লাহর দরবারে দোয়া করলে আমার মাওলার দরবারে দোয়া কবুল হয়ে যায়। কারণ ওয়াইসাল কারনি মায়ের দোয়ার বরকতে এত পরিমাণ দামি হয়ে গেল, মায়ের দোয়ার বরকতে আল্লাহ পাক রব্বুল আলামিন মুস্তাজাবুদ দাওয়া বানায় দিলেন। মানে আল্লাহর দরবারে দোয়া করলে মাওলার দরবারে দোয়া কবুল হয়ে যায়। ওয়াইসাল কারনি মায়ের দোয়ার কারণে এত পরিমাণ দামি হয়ে গেল, আমার মাওলার দরবারে 2টা হাত তুললে আমার মাওলা ফেরত দেয় না। যে উমরকে নবী জান্নাতের সুসংবাদ দিলেন, মায়ার নবী বলেন, আবু বকর ফিল জান্নাহ, উমর ফিল জান্নাহ, উসমান ফিল জান্নাহ, আলী ফিল জান্নাহ।
এরা প্রত্যেকেই জান্নাতি। যে উমরকে নবী নিজেই জান্নাতের সুসংবাদ দিয়া দিলেন, ওই উমরকে নবী ডাক দিয়া বললেন, উমর রে, ইয়ামানের ওই ওয়াইস আল কারনীকে যদি পাও, আমার জুব্বাটা তাকে দিবা আর তার কাছ থেকে দোয়া নিবা। এর নবীর উম্মত, মায়ের খেদমত করো, কারণ মায়ের খেদমতের বড় দাম। মা বাবা দোয়া করলে আমার মাওলা ওই দোয়া ফেরত দেয় না। এর নবীর উম্মত, শুধু তাই না, 3 জিনিসের দিকে তাকানো মাত্র সওয়াব। কয় জিনিস? কথা বলেন। 3 জিনিসের দিকে তাকানো মাত্র সওয়াব। আন-নাজরু সালাসাতি আশিয়া, 3 জিনিসের দিকে তাকানো মাত্র সওয়াব হয়। 1 নাম্বার আন-নাজরু ইলাল কাবা, কাবা ঘরের দিকে তাকাইলে সওয়াব হয়। 2 নম্বরে হলো আন-নাজরু ইলাল মুসহাফ, কোরআনের দিকে তাকাইলে সওয়াব হয়। 3 নাম্বার আন-নাজরু ইলাল ওয়াজহিল ওয়ালিদাইন, আব্বা আম্মার চেহারার দিকে যদি রহমতের নজরে আব্বা আম্মার চেহারার দিকে যদি তাকাইতে পারো, একটা কবুল হজের সওয়াব আমলনামায় দিয়ে দিবেন কে? সাহাবী ডাক দিয়া বলে, ও পয়গম্বর, ও নবী, আমি যদি আমার মা বাবার চেহারার দিকে দৈনন্দিন যদি 100 বার তাকাই, ও নবী, তাহলে 100টা কবুল হজের সওয়াব হবে নাকি? মায়ার নবী ডাক দিয়া বললেন, সাহাবী, তুমি যদি তোমার মা বাবার চেহারার দিকে মহাব্বতের সাথে রহমতের নজরে যদি দৈনন্দিন 100 বার তাকাইতে পারো, 100টা কবুল হজের সওয়াব তোমার আমলনামায় দেওয়া হয়ে যাবে। শুধু তাই না, আরেক সাহাবী ডাক দিয়া বলল, নবী, ও নবী, আমি আস্তাদিনুকাল জিহাদ, ও নবী, আমি জিহাদের ময়দানে যাব, আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করব। মায়ার নবী ডাক দিয়া বললেন, রে সাহাবী, বলো তোমার বাড়িতে তোমার মা বাবা আসেনি? সাহাবী ডাক দিয়া বলে, ও পয়গম্বর, হ্যাঁ, আমার বাড়িতে আমার আব্বা আম্মা আছে। মায়ার নবী ডাক দিয়া বললেন, সাহাবী, যাও যাও, বাড়িতে যাও, জিহাদে যাওয়া লাগবে না, যুদ্ধের ময়দানে যাওয়া লাগবে না, বাড়িতে যাও, বাড়িতে গিয়া আব্বা আম্মার সাথে ভালো আচরণ করো, তাদেরকে ভালো আচরণ উপহার দাও, মা বাবার খেদমত করো, ঘরে বসেই তুমি জিহাদের সওয়াব পেয়ে যাইবা। শুধু তাই না, মদিনার নবী বলেন, সাহাবী ডাক দিয়া বললেন, ও পয়গম্বর, ও নবী, এই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমল কোনটা? সাহাবী নবীকে ডাক দিয়া বলে, নবী, এই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমল কয়টা? আমার মায়ার নবী ডাক দিয়া বললেন, সাহাবী, শুনে নাও, এই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমল হলো 3টা। কয়টা? জোরে বলেন। এই পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ আমল 3টা। 1 নাম্বার as-সালাতু ফি ওয়াক্তিহা, সময় মতো নামাজ পড়া। 2 নাম্বার হলো আল জিহাদি ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা, যুদ্ধ করা। 3 নাম্বার হলো বিররুল ওয়ালিদাইন, আব্বা আম্মার সাথে ভালো আচরণ করা। 3টা শ্রেষ্ঠ আমল এই পৃথিবীর জমিনের মধ্যে। 3টা সেরা আমল, সবচাইতে পছন্দনীয় সেরা, আল্লাহর কাছে সেরা আমল। এই 3টা সেরা আমল যদি করতে পারেন, আপনি আল্লাহর কাছে দামি হয়ে যাবেন। 1 নাম্বার কি? as-সালাতু ফি ওয়াক্তিহা, সময় মতো নামাজ আদায় করা, ওয়াক্ত মতো নামাজ আদায় করা। 2 নাম্বারে আল জিহাদি ফি সাবিলিল্লাহ, আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। 3 নাম্বারে মা বাবার সাথে ভালো আচরণ করা। ওই মা বাবার সাথে ভালো আচরণের কথা জানায় দিলেন কে? ওই মা বাবার সাথে ভালো আচরণ করার দরকার আছে না নাই? ওই মা বাবার খেদমত করো, মা বাবার খেদমতের বড় দাম।
এর নবীর উম্মত, আজকে আমাদের সমাজের মধ্যে অনেক যুবকেরা, অনেক সন্তানরা আব্বা আম্মার সাথে ভালো আচরণ করতে পারে না। অনেক ছেলে সন্তানরা, অনেক যুবক ভাইয়েরা আব্বা আম্মার সাথে দুর্ব্যবহার করে। শুধু তাই না, একটা মোবাইলের জন্য, একটা বাইকের জন্য আব্বা আম্মার সাথে খারাপ আচরণ করতে দ্বিধাবোধ করো না। একটা বাইকের জন্য, মোবাইলের জন্য আম্মার সাথে দুর্ব্যবহার করতে দ্বিধাবোধ করে না। অনেক যুবক আছে হঠাৎ করে একটা সুন্দরী রমণী ঘরের মধ্যে আনার পরে কেন যেন মাকে মা বলে আর ডাক দেয় না। একটানা 25 বছর পর্যন্ত যেই মাকে মা ডাক ছাড়া থাকতে পারে না, হঠাৎ করে একটা সুন্দরী রমণী ঘরের মধ্যে আনার পরে ওই মাকে আর মা বলে ডাক দেয় না। সন্তান শহরের বাড়িতে থাকে, শহর থেকে আসার পরে সন্তান ভালো করে আম্মার সাথে কথাও বলে নাই। সন্তান রাত্রিবেলা ঘুমায় গেল, রাত্রিবেলা ঘুমানোর আগে স্ত্রী বারবার কান পরা দেয়, স্বামী আমার, তোমার মা আমার সাথে খারাপ আচরণ করে শুধু আমাকে ধমক দেয়। স্বামী আমার, তোমার এই মা বিন্দুমাত্র তোমার ভালো চায় না, উপকার চায় না। সন্তানও বিবির মায়ার মধ্যে পড়ে গেল। ওই দিকটা মা ফজরের নামাজের পরে ভালো খাবার তৈরি করে সন্তানকে ডাকে, সন্তান আমি মায়ের দরবারে আয় না, কিন্তু কপাল পোড়া সন্তান মায়ের ডাকে বিন্দুমাত্র সাড়া দেয় না। দুপুর হয়ে গেল, মাকে মা বলে ডাক দেয় না। রাত্র হয়ে গেল, মাকে মা বলে ডাক দেয় না। হঠাৎ করে মা ঘুমায় গেল। গভীর রাত যখন হয়ে গেল, মা চোখের পানি ফালায় ফালায় কান্না করে। পাশে স্বামী ডাক দিয়া বলে, বিবি আমার কেন কান্না করো? গভীর রাত বলে, স্বামী আমার, যে সন্তানটারে এত কষ্ট করে বড় করলাম, যে সন্তানটাকে আমি মা ছোটবেলা থেকে লালন পালন করলাম, আমি মা নিজে না খাইয়ে আমার সন্তানের খাওয়াইলাম, 9টা মাস আমি মা এত কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করলাম, দুনিয়ার কেউ জানে না। কিন্তু আজকে সন্তান শহর থেকে আসার পরে কেমন যেন হয়ে গেল, আমি মাকে মা বলে ডাক দেয় না। আমি মা কি তার কাছে টাকা চাই, পয়সা চাই? মা তো তার কাছে টাকা চাই না, বাড়ি গাড়ি চায় না, বরং মা চায় সন্তান তার আম্মাকে একটা মহাব্বতের সাথে আম্মু বলে ডাক দিবে। সন্তান যদি তার মাকে মহাব্বতের সাথে আম্মু বলে ডাক দেয়, মায়ের জীবনের বড় পাওয়া হয়ে যায়। এরি সৈফুল্লাহ কান্দির যুবক, আব্বা আম্মার সাথে খারাপ আচরণ করিও না, ভালো আচরণ উপহার দাও। যেই দিন দুনিয়ার জমিন থেকে বিদায় নিয়ে চলে যাবে, ওই দিন বুঝবা, ওই দিন চোখের পানি ফালাইয়া কান্না করলো কোনো লাভ হবে না। যেদিন চলে যাবে ওই দিন টের পাবা। থাকতে দাম দাও, থাকতে মাকে কদর দাও, থাকতে মায়ের কাছ থেকে দোয়া নাও। এর যুবক, কারণ মা দোয়া করলে মায়ের দোয়া আমার আল্লাহ ফেরত দেয় না। বুলেট হামলা মিস হতে পারে রে, মিসাইল হামলা মিস হতে পারে, কিন্তু সন্তানের জন্য মায়ের দোয়া আল্লাহর দরবারে মিস হয় না। মায়ার নবীর হাদিস। এজন্য মায়ের কাছ থেকে দোয়া নাও, কারণ মায়ের দোয়ার বড় দাম। এর সন্তান, এই দুনিয়াটা তো থাকার জায়গা নয়। গত ঈদের মধ্যে অনেকের মা বাবা দুনিয়া ছেড়ে চলে গেছে। এই ঈদের মধ্যে অনেকের মা নাই, বাবাও নাই। এমনও নজির প্রমাণ আছে রে, ঈদের মাত্র কয়েকদিন আগে, 2-3 দিন আগে অনেকে মা হারাইছে, অনেকে বাবা হারাইছে, অনেকে মা হারাইছে, অনেকে বাবা হারাইছে। এই যুবক, এমনও তো দিন পাওয়া যায় অনেক যুবক তো অ্যাক্সিডেন্টও মারা যায়, অনেক যুবক ঘুমের ঘরেও তো মরণ হয়ে যায়। শুধু তাই না, প্রবাসের মধ্যেও তো কত আল্লাহর বান্দা যুবকের মরণ হয়ে যায়, যাদের কোনো ঈদের আনন্দ নাই। কত প্রবাসী আল্লাহর বান্দা চোখের পানি ফালায় কান্দে, যাদের কোনো ঈদের আনন্দ নাই। নিজের জন্মভূমিতে আইসাও ঈদের আনন্দ উপভোগ করতে পারে না। কত আল্লাহর বান্দা মা বাবার বুক খালি করে প্রবাস থেকে আসার সময় মরণ হয়ে যায়। এর যুবক, শুধু তাই না, ঈদের দিন কত যুবক, কত আল্লাহর বান্দা চোখের পানি ফালায় ফালায় কান্না করে। কেন রে? বলে আমার মা নাই, আমার বাবা নাই। ঈদের ময়দানে যাওয়ার আগে আমার মা আমার মাথায় হাত রেখে আমার জন্য দোয়া করে দিত। ঈদের নামাজের মধ্যে আমার বাবার সাথে একসাথে নামাজ পড়তাম। আজকে আমার মা নাই, বাবা নাই। ঘরের মধ্যে এত ভালো খাবার, এত ভালো খাবারের আয়োজন,
খাবার মুখের মধ্যে নেয় না। ডাক দিয়া বলে, কেন খান না? বলে, আমার মা নাই, আমার বাবা নাই। যে বাবা আমার এত কষ্ট করে লালন পালন করলো, শুধু তাই না, যেই বাবা আমারে নিজে নতুন কাপড় না পইরা আমারে নতুন কাপড় পরাইলো, আমারে খাওয়াইলো, আমার মা নিজে ভালো না খাইয়া আমি সন্তানের মুখের মধ্যে ভালো খাবার তুলে দিল। আজকে আমার কোনো কিছুর অভাব নাই, কোনো কিছুর অভাব নাই, কিন্তু আজকে আমার মা নাই, আমার বাবা নাই। আজকে আমার মা নাই, আমার বাবা নাই, আমি কার সাথে ঈদের আনন্দ করব? এর নবীর উম্মত, এই দুনিয়াটা থাকার জায়গা নয়। এজন্য আব্বা আম্মার কাছ থেকে দোয়া নিয়ে নাও। যদি মার সাথে বাবার সাথে বেয়াদবি হয়ে থাকে, তাড়াতাড়ি মা বাবার কাছ থেকে দোয়া নিয়ে নাও, ক্ষমা চেয়ে নাও। আর আল্লাহকে বলো, আল্লাহ আর জীবনে আব্বা আম্মার সাথে বেয়াদবি করব না, আর জীবনে আব্বা আম্মার সাথে কোনোদিন অন্যায় করব না, আব্বা আম্মার সাথে ভালো আচরণ করব, 5 ওয়াক্ত নামাজ পড়ব, কোরআন পড়ব, নবীর সুন্নাহ অনুযায়ী চলব। জীবনের মূল কষ্ট মায়ের প্রসব বেদনা, সাত আসমান সাত জমিন তখন মায়েরই মাথায়। জীবনের মূল কষ্ট মায়ের প্রসব বেদনা, সাত আসমান সাত জমিন তখন মায়েরই মাথায়। এমন মাকে কেমনে আজি, এমন মাকে কেমনে আজি যাব আমি ভুলিয়া। ও আমার প্রাণের মা, মা গো মা, কোথায় গেলে মোরে ছাড়িয়া? জনম দুঃখী ইয়াতীম আমি, জনম দুঃখী ইয়াতীম আমি, চায় না কেহ ফিরিয়া। এমন মাকে কেমনে আজি, এমন মাকে কেমনে আজি যাব আমি ভুলিয়া। আল্লাহ পাক ওই আব্বা আম্মার সাথে ভালো আচরণ করার তৌফিক দান করেন, বলেন আমিন। যাদের মা বাবা দুনিয়া ছেড়ে বিদায় হয়ে গেছে, ওই আব্বা আম্মার জন্য সন্তান বৃহস্পতিবারে, শুক্রবারে, জুমার দিন আব্বা আম্মার কবরের সামনে দাঁড়াইয়া দোয়া করবেন। কারণ সন্তান যখন আব্বা আম্মার জন্য কবরের পাশে দাঁড়াইয়া চোখের পানি ফালাইয়া আল্লাহর কাছে দোয়া করে, ওই সন্তানের দোয়া আল্লাহর দরবারে কবুল হয়। মা বাবার কবরের আযাব আল্লাহ মাফ করে দেয়। শুধু তাই না, সন্তান যদি অবাধ্য হয়, আল্লাহ তাআলা ওই মা বাবার কবরের পাশে কবর জিয়ারত করার কারণে সন্তান যদি অবাধ্য হয়, আল্লাহ তাআলা বাধ্যগত সন্তানের খাতায় নামটা লিখে দিবে। আমরা আব্বা আম্মার কবর জিয়ারত করব যাদের মা বাবা দুনিয়াতে নাই। আল্লাহ তাআলা ওই মা বাবার কবরগুলা জান্নাতের বাগান বানায় দেন, বলেন আমিন।